जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। पूर्वतन सरकारଙ୍କ अन्यतम लोकप्रिय योजना विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आसंता मास सेप्टेम्बर 10 तारिख जाए चलिबो। एहा परठारु विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बदलरे लोकंकु गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यमरे स्वास्थ्य सुविधा मिलिबो। केवाईरे जेतिकी सुविधा मिलुछि गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे समान प्रकारर सुविधा रहिबो। राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग एने गणमाध्यम को सूचना देइछंती। परवर्ती खबर जदि ओ टेलीकॉम कंपनी गुड़िक शुल्क वृद्धि करी साधारण लोकंकु एक बड़ झटका देइछंती, किंतु एक मास परे टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई मोबाइल व्यवहारकारी को खुशी करिछि। ट्राई एक नूतन सेवा गुणवत्ता मान प्रदान करिछि, जेउथिरे जिला स्तर रे 24 घंटारू अधिक समय धरी सेवा व्याहत हेले ग्राहकों को क्षतिपूरण देवा पाई नियम टेलीकॉम कंपनी गुड़िक पाई एक व्यवस्था करिसंती। परवर्ती खबर बेरोजगार युवगोष्ठी को सहायता जोगाइबा आरंभ करिसंती सरकार। स्नातक हासिल करिथिबा बेकारी को मासकु 5000 टंका जोगाई दियाजिबो। सेही भरी पोस्ट और स्नातकोत्तर करिथिबा बेकारी को मासकु 7500 टंका जोगाई देबाकु घोषणा करा जायछि। वर्तमान समस्त शिक्षित बा योग्य आशायी को नियुक्ति जोगाइबारे असमर्थ अछंती सरकार। परवर्ती खबर जिला बुलिबे मंत्री 15 मंत्री बुलिबे 30 जिला। लोकंक पाखरे सरकारंक वार्ता पहुंचाइबाकु जणे मंत्री को 2 जिला दायित्व दिया जायछि। लोकंक पाखकु जाई नुआ सरकारंक बड़ निष्पत्ति आ बजेट विषय रे लोकंकु मंत्री कहिबे। बजेट विभिन्न दिग बाबदरे साधारण लोकंक सह चर्चा और आलोचना करिबे। एहाकु नै योजना होइछि। सरकारंक विभिन्न योजना लोकंक सह जोड़िबा पाई संगठन भूमिका। संगठन से भूमिका निर्वाह करिबो। जनहितकारी निष्पत्ति सरकारी स्तर रे हेबो। परवर्ती खबर नाबालक गाड़ी चालकंक जोगु दुर्घटना जनित मृत्यु वृद्धि पाउथिबारु एहाकु नै तत्परता प्रकाश पाइछि। एहा उपरे अंकुश लगाइबा पाई जरिमाना सहित स्कूल और कॉलेज स्तर रे भी कठोर पदक्षेप ग्रहण कराजिबाकु योजना प्रस्तुत होइछि। एथिपाई शिक्षानुष्ठान रे सीसी कैमेरा लगा जाई गाड़ी चलाई आसुथिबा छात्र छात्रींक उपरे नजर रखाजिबो। परवर्ती खबर राजस्थान सहर रे प्रबल वर्षा जोगु जयपुरर एक आवासिक कोठार जलमग्न बेसमेंट रे फसी रहिथिबा 3 जनंकर गुरुवार मृत्यु घटिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार जयपुर विश्वकर्मा अंचल रे थिबा एक आवासिक अपार्टमेंट बेसमेंट रे पानी जमी जिबारु 4 जन निखोज। परवर्ती खबर सारा देश रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो। अगस्त मासरे सारा देश रे स्वाभाविक वर्षा 106 होई पारे। एही रे सर्वोच्च तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु आज आकलन करा जायछि। सेपटे झारखंड छत्तीसगढ़ उपरे सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय गांगेय पश्चिमबंगर स्थलभाग उपरे सक्रिय रहिछि। आसंता 24 घंटा मध्यरे एहा अधिक घनीभूत होई लघुचापरे परिणत हेबो। एथिसह सक्रिय मौसुमी प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे मेघुआ पाग सांगकु केतेक स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। शुक्रवार पूर्वाह्न सुद्धा सुंदरगढ़, अनुगुल, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा आशंका थिबारु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एथिसह झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, सुवर्णपुर, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जगतसिंहपुर, बालेश्वर जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबाकु थिबारु येलो वार्निंग दिया जायछि। परवर्ती 24 घंटा रे झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर रे प्रबल वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर केरलर वायनाड जिल्ला रे होइथिबा भूस्खलन रे मृत्यु संख्या 300 अतिक्रम करिछि। वायनाडर पहाड़िया अंचल रे प्रबल वर्षा हेतु भूस्खलन होइथिबा बेले 308 जनंकर मृत्यु घटी सारिलानी। नष्ट होई जाइथिबा रास्ता, सेतु सहित जंत्रपातीर अभाव तथा भारी जंत्रर अभाव हेतु उद्धार कार्य रे बाधा सृष्टि हेउथिबा कुहा जाउछि। एमध्यरे जणे अभिनेता भूस्खलन पीड़ित माननकु साहाय्य करिबाकु आगेई आसिथिबा देखा जायछि। मालजालम फिल्म इंडस्ट्रीर मेगास्टार मोहनलाल आर्मी पोशाक पिंधि भूस्खलन पीड़ित माननकु साहाय्य करिबाकु पहुंचिथिबा भाइराल वीडियो रे देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश सोशल मीडिया एप्स गुड़िकु करा जायछि बैन। बांग्लादेश रे लोकप्रिय सोशल मीडिया एप्स
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି ପାଇଁ ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ସୁଝିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ। କିଛି ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଋଣ ପଇଠ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ କାଳେ ନୂଆ ସରକାରରେ କିଛି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ଭାବି ଋଣ ନ ସୁଝି ଖିଲାପି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1,84,00,000 ଚାଷୀ 79,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଭଳି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରୁଗଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ଏବେ କିଛି ଯୋଜନା ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତା ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏକ ମାଲୱେର୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆଧାରରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପରେ ପରେ ମମତା ଝଟକାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଫୋକସରେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା। ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। କାରଣ ଲୋକସଭାରେ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ରାଜ୍ୟସଭା ଘଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ ପରେ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ଶୂନ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରସଜାଡ଼ା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓରକେଲା, ବଣାଇନରେ କମୁନି ଦନ୍ତାର ଉପଦ୍ରବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦନ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘଉଡ଼ାଇ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଅସହାୟ ପାଲଟିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଦନ୍ତାର ଉତ୍ପାତକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବଣାଇନର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମଗର ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିରେ ଦନ୍ତା ପଶି 4 ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଦନ୍ତାହାତୀଟି ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରିକଳା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲେଖପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ମିଶନ ଡିରମ୍ସର ଭୂମିକା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 3-8-2024 ଗ୍ଲାମର ଶିଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆଜିର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ମିଶନ ଡିରମ୍ସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରାଘାତ। ଭାବଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଚାଉଳ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲାନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଏବେ ଯିବ ଆଶ୍ରମକୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରଥ ବୁଲାଇ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଚାଉଳ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଦାନ ଅର୍ଥ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ 14,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଭକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା, ପୋଟେରୁ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଭୋରୁ ଅଟକ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଲିମେଳା, ମୋଟୁ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସହ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାୟନାଡ୍ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନର 5 ଦିନ ପରେ ସେଠାରୁ ଆସିଛି ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଦେଖିଲେ କାହାରି ବି ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ଗତି ଶହ ଶହ ଜୀବନ ନେଲା, ଆଉ କେତେ କାହିଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ, ସେଠାରୁ ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜୀବନର ଆଶାର କିଛି ଛବି। ରାସ୍ତା ଥିଲା ଭାରି ବିପଜ୍ଜନକ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖସଡ଼ା ପଥର। ହେଲେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିବ। ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ପଥର କନ୍ଦିରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଟି କନ୍ର ଜୀବନ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ 4 ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି 4 ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରି ପାରୁନାହିଁ। ଯାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ। ଦୋଳା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ନଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଦୋଳାରେ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଦୋଳାରେ ହିଁ ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବିଷୟର ପ୍ରତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ। 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 80 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 50 ମାର୍କର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1 କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ହାରାହାରି 30 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।